अदृश्य दही। राम और श्याम नामक दुई जन बुद्धिमान एवं विचक्षण सांग थिले। से दुई जन सांग कम किंतु परस्पर को नीचा देखैबारे शत्रुठारु कम नथिले। मात्र तांको बंधुता केबे भांगु नथिला। सेमानंक बुद्धिमतार परिचय सबुआडे परिचित थिला। शुण श्याम, आज आम दौड़ प्रतियोगिता करिबा। जदि तमे जितिल ताहेले तुमको मोठू बड़ बुद्धिमान बोली कहजिवो। ठीक अच्छी, एथर मु निहाती जीतिकी देखेबी ओ तुमे हारी जीवो। चलो आरंभ करिबा। हाँ हाँ निहाती, मात्र दौड़ केते पर्यंत रहिबो? राम बहुत चालाक थिला। सी सबुबेले एमिति शर्त रखुथिला कि केवल तार ही जीत हेउथिला। शुण श्याम, 1 2 3 कहवा परे जी भी आंब गछर 5 थर परिक्रमा करी पुनश्च सीमा पाखक प्रथमे आसीबो से ही एही प्रतियोगितार विजेता हेबो। आउ मु तुम दुई जनकर ध्यान रखिबी। गाँर समस्त लोक देखिबा पई आसिले एवं 1 2 3 सहित प्रतियोगिता आरंभ हैला। दौड़ श्याम दौड़, तुमको जितिया पई हेबो। दौड़, शीघ्र दौड़, आउरी शीघ्र, आउरी शीघ्र। एमिति कही कही दूर थिबा आंब गछर परिक्रमा लगाइला। एपटे राम पाखरे थिबा एक आंब गछर परिक्रमा शेष करी सेही सीमा पाखकू पळाई आसिला। श्याम धई सई होई आसी देखिला राम एते जाए सेठी छिड़ा होईछि। देखिलो, मु जीती गली और तुमे हारी गलो। मूर्ख, मु जीति जाइछि आउ तमे हारी जाइछ। कारण परिक्रमा प्रथमे मु पूरा करिछि। केमिति? मु आंब गछर परिक्रमा करिया पई कहिथिली, किंतु कोउ गछ से कथा कहि नाही। से प्रश्न तमे पचारि नाउ तो मु पाखरे थिबा एक आंब गछर परिक्रमा करी प्रथमे आसीगली। एबे कुह किए जितिला? एहा माने मु पुणी थरे बोका बनी गली। एही परी भाबरे सबुबेले राम श्याम को मूर्ख प्रमाणित करुथिला। समस्ते श्याम उपरे हसिबाकू लागुथिले एवं श्याम रागी जाई घर को चलीगला। एही राम को पाने देबा पई पड़िबो। दिने गाँव रे गोटिए मेला लागिथिला एवं समस्त लोक श्रीकृष्णଙ୍କ मंदिर को दर्शन करिया पई जाउथिले। एथर मध्य राम श्याम को बका बनेया पई चिंता करुथिला। शुण श्याम, भगवान श्रीकृष्ण पाखरे दही भोग लागिबो। जाओ दही नहीं आसीबो। ठीक अच्छी, पैसा दियो, मु एबे जाई नहीं आसीबी। अरे श्याम, पैसा देकी तो नेटवर्क लाल भी दही नहीं आसी पारिबो। बिना पैसा रे आनी की देखाओ, तेबे जाई मानी भी तमे बुद्धिमान बोली। ये मते पुणी थरे बोका बनौछि। ताकू बोका बनिया पई आज होउछि सुवर्ण सुजोग। एही नियो राम, मु दही नहीं आसिली। एईटा कौन? एथिरे तो दही नहीं, बासन तो खाली अछि। मते कौन बोका भाबुच कि? दही तो भगवान पाखकू पहुँची गलानी। एहा की प्रकार पागलपण? एमिति सतरे होई थाई कि? अदृश्य दही केबे देखिछ कि? राम, जदि एथिरे दही देखा जाउ थांता ताहले तो नटोरलाल भी खाई पारि थांता। अदृश्य दही जदि खाई देखाई पारिबो ताहले जाई मु तुमको बुद्धिमान मानिबी। मंदिर रे थिबा समस्त लोक हसिबा पई लागिले। प्रथम थर श्याम बुद्धि रे राम फसी जाइथिला। एहा को कहा जाए जैसा को तेसा। भाग्यवान नड़िया। चंदनपुर नामक गोटिए गाँ थिला। एही गाँटी सुखिला और पानी रे भरा नड़िया पई प्रसिद्ध थिला। जड़े छोट बेपारी बिजू एही गाँ रे गोटे नड़ियार छोट ठेला लगाउथिला। भगवानंकर लीला अपरंपार। स्वर्ग भली एई गाँ रे मते जन्म देइचंती। एठारे बहुत शांति मिले। बिजूर गोटे नड़िया ठेला थिला। से नड़िया बिकी निजर रोजगार करथिला। नड़िया नियो नड़िया, मिठा मिठा मलाई वाला नड़िया। भगवानंक पाखरे अर्पण करिया पई नड़िया नहीं जाओ। एमिति भाबरे बिजूर प्रत्येक दिन कार्य चलुथिला। दिने ताको कांदिबार शब्द सुनागला। अरे एईटा कौन? किए कांदुची?
ଆରେ ଏଠି ଦେଖ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ବିଜୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁହ, କ'ଣ କଥା? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଠେଲାରେ ରଖିଛ। ମୋତେ ନା ବିକୁଛ ନା କାଟୁଛ। କଥା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଛରୁ ଆଣିଲି ମୋତେ ଅଜୀବ ଲାଗିଲା। ତୁମକୁ ଯେବେଠୁ ଠେଲାରେ ରଖିଛି ମୋ ରୋଜଗାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କାରଣ। ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଡର ଲାଗେ କି କେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ଆଘାତ କରିବ, ନହେଲେ କେହି ଭକ୍ତ ମୋତେ ପଥରରେ ପିଟି ଦେବ। ଡର ନାହିଁ, ତୁମକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ଯିଏ ଆସିଛି ତାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ସଡ଼ି ସଡ଼ି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ବିଜୁକୁ ସେଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଲା। ସେ ରାତିସାରା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେହି ଠେଲା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ନଡ଼ିଆକୁ ଉଠାଇଲା। କ'ଣ ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବ? ନା, ଆଦୌ ନୁହଁ। ବିଜୁ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଓ ପାଣି କଳସ ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୋ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଅଙ୍କୁର ଆସିଗଲା ଓ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଶୁଣ ବିଜୁ, ତୁମେ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମ ଘର ବାହାର ଜମିରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଆଗକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ ବହୁତ ଫଳ ଦେବ। ବିଜୁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ଘର ବାହାରେ ମାଟି ଖୋଳି ସେଇ ଗଛ ଲଗାଇଦେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଘର ନିଦରେ ବିଜୁକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ବିଜୁ, ଉଠ ବିଜୁ। ବିଜୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଓ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇ ଗଛ ତାକୁ ଡାକୁଛି। କୁହ ଭାଇ, ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ସେବା କରିବି? ବିଜୁ, ତୁମେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲ ଓ ଏବେ ତୁମର ପାଳି। କିଛି ଦିନରେ ଏତେ ନଡ଼ିଆ ଫଳିଲା ଯେ ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ କାମର ଋଣ ସୁଝିବା ତ କେହି ତମ ପାଖରୁ ଶିଖିବେ। ଗୋଟିଏ ବଗିଚାର ନଡ଼ିଆ ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ଏମିତି ଭାବରେ ବିଜୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେପାରୀ ହୋଇଗଲା ଓ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗଛକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଶ୍ରବଣ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୂ ଓ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସହ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଶଙ୍କର, ଯିଏକି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ଆରେ ବୋହୂ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ରୁହ, ପରେ ଦେବି। ଶୁଣ ବାପା, ତମେ ତ କିଛି କାମ କରୁନାହ। ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଚୁପଚାପ ଖାଅ। ସବୁ କଥାରେ ବୋହୂକୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି? ଦିନେ ହଠାତ୍ ଶ୍ରବଣର ସାଙ୍ଗ ଶଙ୍କର ଗାଁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଶଙ୍କର, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ସଖା, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ ରେ। ପିଲା ଦିନରୁ ତୋ ସହାୟତା ମିଳି ଆସିଛି। ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପାଳନ କରିଛୁ। ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ନା କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବୁ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ନିହାତି। ଆରେ ସଞ୍ଜୁ, ଶୁଣ, ବୋହୂକୁ କହ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଆଜି ତ ଶଙ୍କର କାକା ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା, ମୁଁ ଏବେ କାମରେ ଅଛି। ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ବୋହୂକୁ କହିଦିଅ। ମୋ ପାଖରେ ଫାଲତୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶୁଣ ବୋହୂ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି। ତା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆସିଲେ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ପୁଅ ଓ ବୋହୂର ସବୁ କଥା ଶଙ୍କର ଶୁଣିନେଲେ। ଶୁଣ ଶଙ୍କର, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇଦେବା। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଶଙ୍କର, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିନେଲି। ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ଯଦି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି କରିବୁ। ସତରେ କି? କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ନିହାତି। ଶ୍ରବଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ।
ଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶ୍ରବଣର ସେବା ଯତ୍ନରେ କିଛି ଉଣା କରୁନଥିଲେ। ଶୁଣ ଶଙ୍କର, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଯା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଚାବି ନେଇକି ଯା। ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଘୁରାଉଥିବୁ। ଏହା ହିଁ ତ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ବାପା ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଆସିଲେଣି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ବି ତ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚାବି ବୁଲାଉଥିବାର ଦେଖିଛି। ଆରେ କାଲି ମତେ ଜେଜେ କହିଥିଲେ ସେ ଚାବି ଗୋଟିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରା ବାକ୍ସର। ଯିଏ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେହି ଚାବି ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଠିକଣା ମିଳିବ। ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ତମର ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ତୁମକୁ। ବାପା ବାପା, ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହେବ। ଆପଣ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି। ପୁଣି ଥରେ ଶଙ୍କର ଶ୍ରବଣକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆରେ କାକା, ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଶ୍ରବଣ, କେମିତି ଅଛୁ? ଏବେ ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନା ଶଙ୍କର, ସବୁ ତୋରି କୃପା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କେତେଦିନ ଚାଲିବ ଯେ? ସତ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ନା ଅଛି କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ନା ତାର ଠିକଣା। ଦେଖ ଶ୍ରବଣ, ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଶ୍ରବଣର ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ସୁଧୁରି ଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ସେଇ ଚାବି ସହାୟତାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ସଚ୍ଚୋଟ କାଠୁରିଆ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2 ଜଣ କାଠୁରିଆ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାମଚୋର ଥିଲା। 2 ଜଣ କାଠ କାଟି ନିଜର ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ସଚ୍ଚୋଟ କାଠୁରିଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କୁରାଢ଼ୀ ଗଛ କାଟୁ କାଟୁ ପାଣିରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ କୁରାଢ଼ୀ, ମୁଁ ୟା ବିନା କାଠ କେମିତି କାଟିବି? ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ କୁରାଢ଼ୀ ବି ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅଚାନକ ପାଣିରୁ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ପୁତ୍ର? ମା, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରୁହ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ତୁମର କୁରାଢ଼ୀ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ଦେବୀ ଗୋଟିଏ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ କାଠୁରିଆକୁ ଆଣିଦେଲେ। କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମର କୁରାଢ଼ୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ଏଇଟା ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ନୁହେଁ। ଦେବୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ତିଆରି କୁରାଢ଼ୀ ବାହାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମର କୁରାଢ଼ୀ? ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବ ପୁତ୍ର? ନାଇଁ ମା, ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ତ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୁହାର ତିଆରି କୁରାଢ଼ୀ। ଆପଣ ମୋତେ ସେଇଟା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବୀ ତୁରନ୍ତ ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀ ବାହାର କଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମର କୁରାଢ଼ୀ ପୁତ୍ର? କାଠୁରିଆଟି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ ମା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ କୁରାଢ଼ୀ। ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବହୁତ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟ। ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ କିଛି ବି କୁରାଢ଼ୀ ରଖିପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏମିତି କଲନି। ତୁମେ ଏସବୁ କୁରାଢ଼ୀ ରଖିନିଅ, ଏହା ତୁମର ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର। ସଚ୍ଚୋଟ କାଠୁରିଆ 3ଟି କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। 3ଟି କୁରାଢ଼ୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା। ଅଳସୁଆ କାଠୁରିଆ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଯେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିନେଲା। ପରଦିନ ସଚ୍ଚୋଟ କାଠୁରିଆ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ ବିକିଦେଲା ଏବଂ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଦାପି ଭୁଲି ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି
ଅଳସୁଆ କାଠୁରିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, କେତେ ବୋକା ଇଏ, ଧନୀ ହେବା ପରେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଚାଲ ତାର ପିଛା କରିବା। ଅଳସୁଆ କାଠୁରିଆ ତା ପିଛା କରିଲା ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠୁ ତାକୁ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର କୁରାଢ଼ୀ ମିଳିଲା। ସଚ୍ଚୋଟ କାଠୁରିଆ ଯିବା କ୍ଷଣି ଅଳସୁଆ କାଠୁରିଆ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ କୁରାଢ଼ୀଟିକୁ ନଦୀରେ ପକାଇଦେଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନଦୀରୁ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଦେବୀ ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମର କୁରାଢ଼ୀ ପୁତ୍ର? କିନ୍ତୁ ସେ କାଠୁରିଆ ଲୋଭୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମାତା, ଏଇଟା ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ନୁହଁ। ପୁଣି ଦେବୀ ରୂପାର କୁରାଢ଼ୀ ବାହାର କରି କହିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମର କୁରାଢ଼ୀ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ବି ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ନୁହଁ। ପୁଣି ଦେବୀ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ ବାହାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମର କୁରାଢ଼ୀ ପୁତ୍ର? ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ମା, ଏଇଟା ମୋ କୁରାଢ଼ୀ। ଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଅଳସୁଆ ତ ଥିଲ ହିଁ, ଏବେ ଲୋଭୀ ଓ ମିଛୁଆ ବି ହୋଇଗଲ। ଯାଅ ଏଠୁ, ତୁମକୁ କିଛି ବି କୁରାଢ଼ୀ ମିଳିବନି। ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ଶାସ୍ତି। ଅଳସୁଆ କାଠୁରିଆଟି ତାର ବକାମି ପାଇଁ ନିଜର କୁରାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ହଜାଇ ବସିଲା ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସମୟ ଯାତ୍ରା, ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଜଣେ ଭୌତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆଜି ମୋର 50ତମ ଜନ୍ମଦିନ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମେସିନ୍ ବନାଇଥିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସରକାର ସେ ମେସିନ୍କୁ ହଡ଼ପ କରିସାରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ଘରେ ବନ୍ଧକ ବନାଇ ରଖିଛି। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲାଣି। ସରକାରକୁ ଚଲାଉଥିବା କିଛି ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ଉପରେ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାରୋହରେ, ସାର୍ବଜନିକ ଭାଷଣ ଉପରେ, ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ସମାଜରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସମୟଯାତ୍ରା ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ମେସିନ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମେସିନ୍ ଆମକୁ ଅତୀତକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଖରାପ ହେବାର ଦେଖିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସମୟଯାତ୍ରା ମେସିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋତେ ଏମିତି ମେସିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ନଥିଲା। ଭଗବାନ ମୋତେ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବି। ମୋ ଘରେ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପହରା ରହୁଛି। ସବୁଦିନ 11ଟା ବେଳେ 2 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମୋତେ କବଚଧାରୀ ଟ୍ରକ୍ରେ ସେ ଖୁଫିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାକୁ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ସମୟ ନଜର ରଖାଯାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଲାମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଆଜି ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଅଛି। ମୁଁ ନିଜ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଅତୀତକୁ ଯିବି ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅଟକାଇବି। ଜାଣିଛି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦ ଅନୁତାପର ଜୀବନଠାରୁ ଶତଗୁଣରେ ଭଲ। ମୁଁ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନଜର ରଖିଥିବା ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କଲି। ମୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଲି ଯେଉଁଠି ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ଥିଲା। ସେହି ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ମେସିନ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କଲି।
ମାତ୍ର ଯେମିତି ମୁଁ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେହି ଜାଗାକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଘେରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଲାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଥିଲି। ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଚଲୋ, ସମୟ ଆସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମୋ କର୍ମଶାଳାରେ ପାଇଲି। ଅଚାନକ ମୋତେ ପାଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କେହି ଜଣେ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କର୍ମଶାଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଲି। କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୁହଁରେ ଆଲୋକର କିରଣ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଯୁବକ। ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ହାତରୁ ଉପହାର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତା ଉପରେ ଥିବା ଲେଖାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ, ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ କାହିଁକି? ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଜୀବନ ନେଉଥିଲି ନା ବଞ୍ଚାଉଥିଲି? ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଅତୀତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମାରିଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ସେଇଆ କଲି ଯାହା ମୋତେ କରିବାର ଥିଲା। ବିଲୁପ୍ତ ସହର ଆଟଲାଣ୍ଟିସ୍। ମିଳିଲା ପୁଣି ହଜିଗଲା। ସାରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାଗୃହରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବିଲୁପ୍ତ ସହର ଆଟଲାଣ୍ଟିସ୍ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ଛୋଟ ଭାଷଣ ଦେଇ ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଟଲାଣ୍ଟିସ୍ ସହରର ଠିକଣା ହଜେଇ ଦେଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 360ରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିସ୍ ସହର ବିଷୟରେ ଶେଷଥର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 2380 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଆମେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର? ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କରତାଳି ସହ ସାରାର ଭାଷଣ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସାରା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ ସତରେ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୱେଷଣ ରଖିବା ଦରକାର? ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ସ ପଛରେ ମୋର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଓ ଜୀବନର 20 ବର୍ଷ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ମୋତେ ମିଳିଲା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ଜିଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ମିଳି ବି ଗଲା ତ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବି ତ ଦେଖ। କିଏ ଜାଣେ, ବୋଧେ ସେହି ସହର ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଠିକଣା ବି ବଦଳାଉଥିଲା। ସାରା ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ଫାଇଲକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଅଚାନକ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଆଟଲାଣ୍ଟିସ୍ ସହରର ଏକ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା। ସାରା ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସାରା ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ମୁଦ୍ରାଟି ହାତରେ ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅଚାନକ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ମହଲ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିସ୍। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ ଯେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଜୁଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦରବାର ଦେଖାଗଲା। ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେଠାକାର ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନାରେ ତିଆରି ବୋଲି। ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିବା ପରେ ବି ସେ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଭୂଷଣରୁ ସେ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ର ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଅଧିକ ଯୁବକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଆପଣ? ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କ'ଣ ତୁମକୁ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିସ୍ର ଅନୁସରଣ ନ ହେଉ? ଜମା ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି? ତୁମ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ତୁମର ଅନୁସରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଏବଂ ଯାହା ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଅଛି କର। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜର ଦିଗ ବଦଳି ଦେବ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସାରା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ? ଏହାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା? ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ସାରା ମହଲରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚମକୁଥିବା ଗଛଲତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲି ସେସବୁ ତ ସତ। ସାରା କିଛି ପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଦୂର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହୁଥିବା ଏକ ସୁନାର ନଦୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସେ ଏକ ସମାଧି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନିମୋ। ସମାଧି ଭିତରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନକ୍ସା ବି ମିଳିଲା। ଏହା ସେହି ମୁଦ୍ରା ଯାହା ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ମୁଦ୍ରାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନକ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସୁନାର ପତ୍ର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅଳସୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଅଳସୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାମ ଜାଗାରେ ଶୋଇବା ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହି କଥାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଆରେ ତମେ ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛ? ଉଠ, ସାରା ଗାଁର କୃଷକ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷେତକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆରେ ଉଠ ନା, ଉଠିଯାଅ। ଓହୋ, କ'ଣ ହେଲା? ସକାଳ ସକାଳ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ। ତୁମ ସହ କଥା ହବାଟା ହିଁ ବେକାର। ରାଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଫେରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ମିଳିଲେ। ପ୍ରଣାମ ସାଧୁ ବାବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ, ଆମକୁ ବି ଥରେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖ, ସାଧୁ ବାବା ଆସିଲେଣି, ଉଠ। ଆରେ ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ସାଧୁ ଖୁସି ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। କ'ଣ ତୁମ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାଗ, ନିସଙ୍କୋଚ ହୋଇ ମାଗ। ବାବା, ମୋତେ ଜଣେ ସେବକ ଦରକାର, ଯିଏ ମୋର ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଜିନ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ସବୁ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତାକୁ ଫାଙ୍କା ବସେଇବନି, ନହେଲେ ଇଏ ତୁମକୁ ହିଁ ଖାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ସାଧୁଙ୍କର ଯିବା କ୍ଷଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜିନ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ହଁ ମାଲିକ। ଯାଅ କ୍ଷେତରେ ହଳ କରି ଆସ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ। ହେ ହେ, ଆଜି ତ ମୋ ହାତରେ ଜିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ଆରାମ କରିପାରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଜିନ୍ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ତମେ ଫେରି ଆସିଲ, କ'ଣ ହେଲା? କାମ ହେଇଗଲା ମାଲିକ। କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ପୁରା ହେଇଗଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜିନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତାର ସବୁ କାମ ଦେଇ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ ଫଟାଫଟ ସେ ସବୁ କାମକୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ମିନିଟ୍ରେ ପୁରା କରି ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଫସିଗଲି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମାଲିକ, ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କିଛି କାମ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇଦେବି। ତମେ ତୁମର ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିସାରିଲଣି। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତବଲା ବଜାଅ। ଏତିକି କହିବା କ୍ଷଣି ଜିନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଣ୍ଡରେ ତବଲା ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲା ଖୁବ୍ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ତୁମେ ତ ସତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲ। ଆରେ ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ, ତୁମେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ଇଏ ଜିନ୍ ଠାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ଇଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବ।
ୟାଠାରୁ ପିଛା ଛଡ଼େଇବ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ନିଜେ ଆଜିଠାରୁ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବ। ହଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବି। ଜଲ୍ଦି ୟାଠୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ରୁହ ଜିନ୍, ଯାଅ ଆମ କୁକୁର କଲ୍ଲୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମାଲିକାଣୀ। ଜିନ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କଲ୍ଲୁ କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ 2 ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ କାମ ପୁରା କରିଦିଏ। ଇଏ ତୁମେ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ? ଭଲା କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେବେ ସିଧା ହେଲାଣି? ଏବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତୁମେ, ଏବେ ସବୁ କାମ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ କରିବ, ମନେ ଅଛି ନା? ମୋତେ ଭଲରେ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବି। ଦ ଲିଟିଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗାର୍ଲ। ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ତୁଷାରପାତରେ ସାରା ଆକାଶ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ନବବର୍ଷର ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ। ଓ ମୋର ସୁନା ଝିଅ, ତତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ରାତିରେ ବି ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମୋର ଛୋଟ ସୁନା ଝିଅ। ହେଲେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ମୁଁ ଚାଲି ବି ପାରୁନାହିଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ। ହଁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ହେଲେ ମନେ ରଖିବୁ ମୋର ସୁନା ଝିଅ, ଏଇ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ତତେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବ ସେଥିରେ ତୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯାଅ ମୋର ସୁନା ଝିଅ। ତୁମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି ଜେଜେମା, ମୁଁ ସବୁ ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ନେଇକି ଆସିବି। କମ୍ପେଇ ହେଉଥିବା ଏହି ଶୀତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନାଥ ଝିଅ, ଯିଏକି ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷର ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ଦିଆସିଲି ବିକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାର ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ କିଛି ଅଂଶରେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥାଏ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜୋତା ବି ନଥିଲା। ସେ ଆଶା କରି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଦିଆସିଲି ଗୁଚ୍ଛଗୁଡ଼ିକ ତାର କେହି କିଣିବେ ବୋଲି। ତାର ଆଖପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ କେହି ବି ଦେଖୁନଥିଲେ। ମିଷ୍ଟି, ସେହି ଦୋକାନର ଖେଳଣା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା? ହଁ ମା, କଣ୍ଢେଇଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ପୋଷାକ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେହି ଛୋଟ ଦିଆସିଲି ବିକା ଗରିବ ଝିଅ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ଦିଆସିଲି ବକ୍ସ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାର ଜେଜେମା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କହିଲା, ହେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଆପଣ ଏ ଦିଆସିଲି ବକ୍ସରୁ କିଛି କିଣିଥାନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଭାରି ଭଲ ଦିଆସିଲି। ନା, ମୋତେ ଦିଆସିଲି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆଠୁ ଦୂର ରହ। କେଜାଣି କୋଉଠୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକ। ଆମ ଭଳି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର। ମା, ତାର ପୋଷାକ ଦେଖ ତ, କେତେ ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ତ କେବଳ ଏତିକି ପୋଷାକ ଅଛି। ସେଇଟା ମୋର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଦିଆସିଲି କିଣିବାର ନାହିଁ। ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ, ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଅ ଏଠାରୁ, ନହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବି। ଦିଆସିଲି ବିକାଳି ଝିଅଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁଷାରପାତ ହେବାକୁ ବି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ତା ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଲା। ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମ୍ୟାମ୍, ଦୟାକରି ଆପଣ କିଛି ଦିଆସିଲି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁଇ ଦିଆସିଲି। ଯେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜଲେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେକାର କଥା। ସେଇଟା କେବଳ କାହାଣୀରେ ହୁଏ। ହେଲେ ମ୍ୟାମ୍, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତ କିଣନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରକାଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ୟୋତି ଆଣିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋତେ ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଠିଟି ଚମତ୍କାରୀ। ମୋତେ ଦିଆସିଲି ଦରକାର ନାହିଁ।
ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ, ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମ୍ୟାମ୍, ମୋର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେମା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବା ଲାଗି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଦେଖ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମଠାରୁ କିଣିପାରେ। ଠିକ୍ କହୁଛ, ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛ। ସେହି ଛୋଟ ଦିଆସିଲି ବିକାଳି ଝିଅଟିର ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ବସିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଶୀତରେ ସେ ଥରୁଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦିଆସିଲି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ବହୁତ ଥରୁଥିଲା। ମୋ ହାତ ଆଉ ପାଦ ଯେମିତି ବରଫରେ ପଥର ପାଲିଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲିକୁ ଜଲାଏ, ଟିକେ ମୋ ହାତକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଛୋଟ ଗରିବ ଝିଅର ହାତ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଆସିଲି ଜଳାଇ ପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତିଲି ଜଳାଇ ପାରିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେହି ତିଲି ଜଳିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଚୁଲିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗରମ ମିଳିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ କି ଥଣ୍ଡାରେ ଶିକୁଳି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଚୁଲି ପାଖକୁ ନେଲା, ତାକୁ ଖୁସି ମିଳିଲା। ହେଲେ ଟିକିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସେହି ତିଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଲିଭିଗଲା। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଦିଆସିଲି ବିକି ପାରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ହେ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅ, ତୁମ ପାଖେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆପଣ କିଣିବେ କି? ସେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ନିଜ କୁକୁର ସହିତ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ଗରିବ। ଓ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ ଏ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକ ବିକିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା କିଣିବି। ବିଚାରୀ ଗରିବ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ତୁ ଟିକିଏ ମୋର କୁକୁରର ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବୁ? କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବି କିଛି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି। ଦୟାକରି ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଔଷଧ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଝିଅଟି ତାଙ୍କର କୁକୁରଟିକୁ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କହି ବୃଦ୍ଧା ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଝିଅଟି କୁକୁରର ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥିଲା କୋଣରେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିଚାରେ ଝିଅଟି ପୁଣି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କଷ୍ଟଟିଏ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଭାବିକି ତା ଦିଆସିଲିକୁ ବାହାର କରି କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଜଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତୁର୍କୀ, ମେଣ୍ଢା, ହଂସ, ମାଛ, ସେଓ ଏବଂ କେକ୍। ଓ ସତରେ, ମୁଁ ଯଦି ଏସବୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେ କେକ୍ ପାଖକୁ ଗଲା, ଦିଆସିଲିଟା ଲିଭିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କର। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଜେଜେମା କହିଥିବା ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜେଜେମା କହନ୍ତି, ଯେବେ ଗୋଟେ ତାରା ପଡ଼େ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଜେଜେମାର ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାକୁ ହରେଇ ଦେଲି? ସେ ମୋତେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ବାହାର କଲା ଆଉ ତାକୁ ଜଳାଇଲା। ସେ ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଜେଜେମା ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ? ହଁ ମୋର ସୁନା ଝିଅ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ତାର ଜେଜେମା ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ତୁ ଡର ନା ମୋ ସୁନା ଝିଅ, ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ସେ ଝିଅଟି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ସେହି ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେହି ଦିଆସିଲି ଲିଭିଗଲା ଆଉ ତାର ଜେଜେମା ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଥର ବିଚାରୀ ଝିଅଟି ଏକାଥରକେ ସବୁ ଦିଆସିଲି ତିଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ତାର ଜେଜେମା ଉଭାନ ନ ହେଉ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଥର ଜ୍ୟୋତି ବେଶୀ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପରି। ତାର ଜେଜେମା ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଜେଜେମା ତାକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୁରୁକି ହସି ହସିଲେ। ଜେଜେମା ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ନେଇଯାଅ। ହଁ ମୋ ସୁନା ଝିଅ, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ସହିତ ନେଇଯିବି। ତୋର ହାତ ମୋ ପାଖକୁ ବଢ଼ା। ଜେଜେମା ଦିଆସିଲି ବାଲି ଝିଅଟିର ହାତ ଟାଣି ନେଲେ, ନିଜ ବାହୁରେ ନେଇ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଉପରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଗଲେ। ଏବେ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋର ସୁନା ଝିଅ? ହଁ ଜେଜେମା, ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗୁନି କି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁନି। ମୁଁ ନିଜକୁ ପକ୍ଷୀଠୁ ବି ହଲକା ମନେ କରୁଛି। ଜେଜେମା ପୁଣି ମୁରୁକି ହସି ହସିଲେ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ବସିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ତାରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆଉ ସକାଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଛୋଟ ଦିଆସିଲି ଝିଅଟି ଭୂମିରେ ବସିଥିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକ ଜଳି ସାରିଥିଲା ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ହସ ଝଲସୁଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ସେହି ଛୋଟ ଦିଆସିଲି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତି ଆଣୁଥିଲା, ଯିଏକି ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା। କୁହୁକ ପେଷଣ। ବହୁତ ପୂର୍ବର କଥା, ଇଜିପ୍ଟରେ ନୂର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଚାକରାଣୀ ଥିଲା। ସେ ଅନୁବିସ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋଭୀ ମାଲିକ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଦିନସାରା ଛାଇରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ନୂର ଏବଂ ତା ପୁତୁରାମାନେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ନୂର ଫଳ ଏବଂ ପରିବା ତୋଳୁଥିଲା। ରା ଏବଂ ସେଠ ଘାସ ବଛାଇ ଏବଂ କଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଝୁଡ଼ି ଭରା ଫଳ ମାଲିକ ଅନୁବିସ ପାଖକୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାରି ଝୁଡ଼ିକୁ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ତା ପାଉଣା ପାଇଁ ପଚାରେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କାଲି ପୁଣି ଆସିବ। ତେଣୁ ନୂର ପାଖରେ କିଛି ବି ପଇସା ନଥାଏ। ପଇସା ନଥିବାରୁ ସେ ତା ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର କିଛି କିଣିପାରେନି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଆଲମାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା କି ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଖାଲି। ମୁଁ ଅନୁବିସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିବି। ନୂର ସିଧା ତା ମାଲିକ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ କୌଣସି ସେବକଙ୍କୁ ନ ପଠାଇ ଦରଜା ପାଖକୁ ନିଜେ ଗଲେ ଆଉ ଖୋଲିଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ। ନୂର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୋଜନ କକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପୁତୁରାମାନେ ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଜନ ମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କମ୍ ଅଛି। ସେ ମିଛ କହିଲା। ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ। ବିଚାରୀ ନୂର ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା କୌଣସି ଭୋଜନ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତା ଆସିବା ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ସେଠି କାହାକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତାହା ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ବ୍ୟାଘ୍ର ଥିଲା। ପଥର ତଳେ ଫସିଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖୁବ୍ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନୂର ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ତାର ଏଇଭଳି କାନ୍ଦ ଶୁଣି
କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ନ ଡରିକି ସେ ସର୍ବବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ସହାୟତା କରିବି? ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଓଜନିଆ। ସର୍ବବ୍ୟାଘ୍ରଟି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଥିବା ଥାକ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। সোনার পেষণକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ନୂର ସେହି ପେଷଣଟି ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଦେଖ ଆଉ ଶୁଣ। ସେ ତା ବେଣ୍ଟକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଲା, সোনার পেষণ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର। ଯେମିତି ସେ ସେହି ଯାଦୁ ଶବ୍ଦ କହିଛି, ଗୋଟିଏ କୋଦଳା ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଜନିଆ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇଲା। ହଠାତ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଦାଳ ବି ଆସିଗଲା, ତା ବି ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଦାଳ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଦାଳମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଶେଷ କଲା ପରେ ସର୍ପବ୍ୟାଘ୍ରଟି କହିଲା, সোনার পেষণ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଅ, ଏବେ ରୁହ। ପେଷଣଟି କୋଦାଳ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କଲା। ପୁନଃ ଥରେ ସର୍ପବ୍ୟାଘ୍ରଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କୁହୁକ ପେଷଣଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ତୁମେ ସେଇ ଯାଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ତୁମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଏଇ ପେଷଣ ସବୁ ପୂରା କରିବ। ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ପବ୍ୟାଘ୍ରଟି ନୂରକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଲା। এই পেষণକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେଇ ଯାଦୁଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। এই ଯାଦୁଇ ପେଷଣଟି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତୁମେ ସେଇ ଯାଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିବିନି। ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିଲା ତା ପୁତୁରାମାନଙ୍କୁ ସେହି କୁହୁକ ପେଷଣଟି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ପୁତୁରାମାନେ ସେହି ପେଷଣଟିକୁ ଦେଖିକି ସେମିତି ଖୁସି ହେଇପାରିଲେନି। ନୂର ମାଉସୀ, ଆମ ପାଇଁ ଭୋଜନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମକୁ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ଶୁଣ। ନୂର ବେଣ୍ଟଟିକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁହୁକ ପେଷଣ, ଦୟାକରି ମୋତେ ସହାୟତା କର। ତୁମକୁ ସବୁ ଜଣା ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଭୋଜନରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିଲା ତୁର୍କୀ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ, ଚକଟା ଆଳୁ, ମଟର, ଗାଜର, ଫଳ, ଛେନା, କସିର ଏବଂ ପାଉଁରୁଟି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ନୂର କହିଲା, କୁହୁକ ପେଷଣ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ରହିଯାଅ। ପେଷଣଟି ଖାଇବା ବନାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ରା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୂର ମାଉସୀ, ଚାଲ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କହିବା। ନୂର ଯାଦୁବାଣୀ କହିଲା। ପ୍ରେଷ୍ଟୋ, ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେଠ କହିଲା, ଚାଲ ନୂଆ ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ କହିବା। ଯେବେ ନୂର ଚକିରେ ବେଣ୍ଟଟିକୁ ବୁଲାଇ ଯାଦୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲା, ସେହି ପେଷଣ ଚକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଅସବାବ ଆଣିଦେଲା। ରା ଏବଂ ସେଠ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଚିତ୍କାର କଲେ। ଆମେ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ବିଛଣା ଉପରେ ଉପର ତଳ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକି ମନେ ରଖ, କାହାକୁ ବି ଏଇ ଯାଦୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହିବନି। ପରଦିନ ନୂର ଏବଂ ତା ପୁତୁରାମାନେ ମାଲିକ ଅନୁବିସର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେନି। ନୂର ଘରେ ରହି କିଛି ଗଛ ଲଗାଇଲା। ସେଠ ଏବଂ ରା ଝରଣା ପାଖକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ। ମାଲିକ ଅନୁବିସ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା କି ନୂର ଆଉ ତା ପୁତୁରାମାନେ କାହିଁକି ସେଦିନ କାମକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ଏସବୁ? ଏହା ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚୋର ଭାବି ଜେଲରେ ପୂରେଇ ଦେବେ। ନୂର ତାକୁ ପେଷଣଟି ଦେଖାଇଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ଚୋରି କରିନି। ମୁଁ ଯାହା ଚାହେଁ ଏହି ପେଷଣ ଚକି ହିଁ ମୋତେ ଦିଏ। ମାଲିକ ଅନୁବିସ ତାଠାରୁ ସେଇଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ମୁଁ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ଦେବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ସିଧା ଘରକୁ ଗଲେ। ସେ ଚକିକୁ ତଳେ ରଖି ତା ବେଣ୍ଟଟିକୁ ବୁଲାଇ କହିଲେ, ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି সোনা ଯୋଗେଇ ଦିଅ। କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ ଚିତ୍କାର କଲା।
ମତେ সোনা ଏବେ ଦରକାର। ତଥାପି କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ମୋର ଆଦେଶ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁନି। ସେ ନୂରର ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା। ନୂର ଏବଂ ତା ପୁତୁରାମାନଙ୍କୁ ଅନୁବିସ ପାଖକୁ ଆଉ କାମ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ନୂର ତା ନିଜର ଏକ ବଗିଚା ବନେଇଥିଲା। ସେଠ ଏବଂ ରା ମାଛ ଧରିବାରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଜିଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଯାଦୁ ପେଷଣଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେଇଥିଲା। ମାଲିକ ଅନୁବିସ ସେଠ ଏବଂ ରାକୁ ଝରଣା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ପେଷଣ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପାଇପାରୁଛ। ମତେ କହିପାରିବ ଏଇଟା କେମିତି କାମ କରେ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସରଳ। ତୁମେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବ, ହେ କୁହୁକ ପେଷଣ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମତେ କଣ ଦରକାର ଆଉ ତୁମ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେଇଯିବ। ସେଠ ତୁରନ୍ତ ତା ଭାଇକୁ କେଞ୍ଚିକି ଧରି କହିଲା, ଏଟା ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ। ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ପାଟିରୁ ବାହାର କଲାନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପେଷଣଟି ଦ୍ୱାରା କେମିତି କାମ ହେବ ଏବେ ସେ ଜାଣି ସାରିଥିଲା। ସେ ତା ଗାଁରୁ ଜାହାଜ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲା, ଯେମିତି ତା ପେଷଣଟି ତାଠୁ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଥରେ ବେଣ୍ଟଟିକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବ ବୋଲି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥାଇ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମତେ ଆଗ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କିଛି ଲୁଣ ମାଗୁଛି। ତା ଲୋଭୀ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, সোনাର ପେଷଣ, ଦୟାକରି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପେଷଣଟି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଲୁଣ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାହା ଆହୁରି ଲୁଣ ବନେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ତ ନୌକାରେ ଲୁଣରେ ଭରିଯାଇ ବହୁତ ଭାରି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଏହାକୁ ଅଟକାଅ, ବନ୍ଦ କର। ହେ সোনাର ପେଷଣ, ଏବେ ରହିଯାଅ। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ପେଷଣ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ଅଧିକ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଅନୁବିସ ଏବଂ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଉକ ପେଷଣଟି ଏବେ ବି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଲୁଣ ତିଆରି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଏତେ ଲୁଣିଆ। ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା। କୁହୁକ ମୁଦି। ଜଣେ ଧନୀ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ 300 ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାଅ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଜ ଯାହାକି ମୋର କାମରେ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରବିନ। ସେ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ କିଛି ପଶୁ ଚରାଳି ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ବାଡ଼ଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ରବିନ କହିଲା, ଦୟାକରି ସେଇ କୁକୁରକୁ ମାର ନାହିଁ, ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 100 সোনাର ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ରବିନର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ସେ କୁକୁରକୁ ରବିନକୁ ଦେଇଦେଲେ। ରବିନ କୁକୁରକୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂର ପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲା କିଛି ଲୋକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ ବାଡ଼ଉଥିବାର। ରବିନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଦୟାକରି ତାକୁ ମାରନି, ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 100 সোনাର ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଲୋକମାନେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଲେ ଆଉ ରବିନକୁ ବିରାଡ଼ିଟି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ରବିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ନେଇ କଳହ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସାପଟିକୁ ମାର ନାହିଁ, ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 100 সোনা ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇ ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ସାପକୁ ରବିନକୁ ଦେଇଦେଲେ। ରବିନ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆଉ ବଦମାସ। ବାପା ବହୁତ ରାଗିଲେ ରବିନକୁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଯାଅ ଘୋଡ଼ଶାଲ ଭିତରେ ରହ ଆଉ ପଶ୍ଚାତାପ କର, ଆଉ ତୁମେ କେବେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ରବିନ ତାର 3 ସାଥୀ କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି ଆଉ ସାପର ସହିତ ଘୋଡ଼ଶାଳରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଜନ୍ତୁମାନେ ରବିନର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେଠାରେ ସାପ ରବିନକୁ କହିଲା, ମୁଁ ରାଜା ବେସଲିସ୍ଟର ପୁତ୍ର ଅଟେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ପବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲେ ଆଉ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଲ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବିତ ଦେଖି ମୋ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ କଥା କହିଲ। କ'ଣ ତୁମେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଓଲମ୍ପସ୍ ଦେଖିଛ?
ସେହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଝରଣା ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସି ସେହି ଝରଣାରେ ଡେଇଁବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ବାପାର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନିତ ବି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ତୁମକୁ ପଚାରନ୍ତି କି ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି, ତୁମେ କହିବ ତୁମ ଡାହାଣ ହାତର ମୁଦି ଏବଂ ଯାଦୁଇ ବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଚାମଚ ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ତୁମକୁ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେବନି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାଦୁଇ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମହଲ ବି ପାଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଯାଦୁଇ ବର୍ତ୍ତନ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ବି ପାଇପାରିବ। ରବିନ୍ ତାର 3 ସାଥୀ ସହିତ ଗଲା ଏବଂ ସାପର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କୁକୁର ଆଉ ବିରାଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗି ରହିବା ପାଇଁ କହିଲା ଆଉ ସାପ ସହିତ ସେ ଝରଣାକୁ ଡେଇଁଲା। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ରାଜା ରବିନ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ନାଗରାଜରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ବାଳକ। ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର କୃତଜ୍ଞତା। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ମାଗିପାର। ଦୟାକରି ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପୂରା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା ବେସିଲିକ୍ସ, ହେଲେ ବଦଳରେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ମୁଁ ମୋର ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ପୂରା କରିଛି। ତୁମେ କେବଳ ଦୟାଳୁ ନୁହଁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ମୋର ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ କିଛି ଦିନ ଆମ ସହିତ ଏଠାରେ ରହିଯାଅ। ରବିନ୍ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ରାଜା ରବିନ୍ର ମହାନତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସେ ହାତରେ ଯାଦୁଇ ମୁଦି ଆଉ ବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲେ, କାରଣ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ରବିନ୍ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ତାର ଅନ୍ୟ 2 ସାଥୀ ଜଗି ରହିଥିଲେ। 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେହି ଯାଦୁଇ ମୁଦି, ବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚାମଚର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ରବିନ୍ ମୁଦିକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ମହଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମହଲ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର କେଶ ଥିବା ରାଜକୁମାରୀ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ରବିନ୍ ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ବିବାହ କଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କଲା। ସେହି ଯାଦୁଇ ବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଜା ଭୋକରେ ରହୁନଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଥିଲା। 300 ମୁଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏ କାହାଣୀଟିରେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା।